सत श्री अकाल, गुड ईवनिंग दोस्तों। स्वागत है तुहाडा ULO एजुकेशन के यूट्यूब चैनल से। याद होगा तुहानू कि आपां एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपीनियन। सो अज ओदा दूजा पार्ट डिस्कस करांगे। पहला आपां एक ओपीनियन डिस्कस कीता सी, जिहदे विच आपां इह गलबात कीती सी कि क्लाइमेट चेंज किवें नैगेटिव इफैक्ट लैके आ सकदा बिजनेसिस दे लई, व्यापार दे लई किवें क्लाइमेट चेंज जिहड़ा जलवायु तब्दीली आ ओह किवें क्लाइमेट चेंज जलवायु तब्दीली ਉਹ ਕਿਵੇਂ बिजनेस ऑपरेशंस व्यापार के ਜਿਹੜੇ सिलसिले ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ बुरी तरह प्रभावित कर सकता। सो ਅੱਜ उस क्वेश्चन का दूजा पार्ट डिस्कस करांगे। सो उस तो पहला दोस्तों मेरी एक हंबल रिक्वेस्ट है कि तुसी ULO एजुकेशन के यूट्यूब चैनल ਨੂੰ जरूर सबसक्राइब करो ताकि आप जुड़े रहिए ते आप जो भी इस मिशन ते तुरे हैं कि IELTS की जर्नी ਨੂੰ ईजी बनाना वा तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कामयाब हो सकीए। सो चैनल ਨੂੰ जरूर सबसक्राइब करो, वीडियो ਨੂੰ लाइक करो, शेयर करो। जे कोई कमी है तो जरूर सानू दसो, ਅਸੀਂ जरूर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सुधार लेके आवांगे। सो लैट्स मूव टू द टॉपिक। देखते हैं की टॉपिक सीगा, थोड़ा जिहा रिफ्रेश कर लईए उस टॉपिक ਨੂੰ ਆਪਾਂ कि ਆਪਾਂ ਕੀ डिस्कस कर रहे ਸੀ उस वेले। As far as I recall, I think it was about climate change and business. Yes, here is the question. ये अपना question। हाँ जी, some people the other people जिन्हां दी आपस दे विच कोई गलबात नहीं हुंदी, कोई बनदी नहीं हैगी। इन्हां दे हमेशा व्यूज जिहड़े आ कन्फ्लिक्टिंग हुंदे आ। की हुंदे आ हमेशा किते ना किते इन्हां दे अपोजिंग व्यूज हुंदे ने। सो गल करिए सम पीपल दी, आपां सम पीपल दी गल नूं जस्टिफाई कीता सी, सम पीपल दी गल नूं डिस्कस कीता सीगा कि किवें जिहड़े सम पीपल आ ओह बिलीव करदे ने कि क्लाइमेट चेंज जिहड़ा वा इट कुड की कर सकदा वा, इट कुड हैव अ नेगेटिव इफैक्ट, मतलब बुरा प्रभाव पा सकदा किस चीज ते, व्यापार ते, बिजनेस ते। सो आपां इहनूं जस्टिफाई कीता सी। जिहड़े स्टूडेंट्स ये वीडियो पहली बार देख रहे ने वो सो यूट्यूब ते असीं पहलां ही ओह वीडियो अपलोड कर चुके। सो तुसीं उत्थे जाके क्वेश्चन दा फर्स्ट पार्ट जो बहुत ही थॉरली असीं डिस्कस कीता सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦਾ ਅਦਰ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਜੇ ਕਿ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕੁਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਮੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟ ਵਿਚਾਰ ਆ ਸਮ ਪੀਪਲ ਨਾਲੋਂ। ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਬਿਲकुल ही ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ, ਬਿਲकुल ही ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਆ, ਬਿਲकुल ही ਕਨਫਲਿਕਟਿੰਗ ਵਿਊ ਆ ਜੀ। ਕਨਫਲਿਕਟਿੰਗ ਵਿਊ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਨਫਲਿਕਟਿੰਗ ਵਿਊ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕੁਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਮੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਮੈਂ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਕਿਉਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। इस चीज का हल, इस चीज का जवाब मैनू कित्थों मिलूगा? इस चीज का जवाब मैनू मिलूगा जो मैं क्वेश्चन नू फिर ब्रेक डाउन करूंगा। क्वेश्चन नू देखूंगा भी क्लाइमेट बदलता पिया, हाँ क्लाइमेट किवें बदलता पिया, इदां क्लाइमेट बदलता पिया, इहदे नाल की किहड़े-किहड़े बिजनेस ट्रेंड आए। हाँ जी, किहड़े की आए जी? ट्रेंड ऑफ बिजनेसिस, ट्रेंड्स, इनोवेशंस। इनोवेशंस दा मतलब इंप्रूवमेंट्स, नवे आइडियाज। ठीक है जी, बिजनेस आइडियाज, बिजनेस इनोवेशंस किहड़ियां आ रही हैं? तो मेरे अगे एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क मैं आपदे मन नूं पुछ रहा कि किवें क्लाइमेट चेंज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लैके आऊगा, मोर अपॉर्चुनिटीज लैके आऊगा, होर अपॉर्चुनिटीज मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟਲੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਰੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਉਸ ਰਾਈਟਰ ਦੀ, ਉਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਥਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ the best time to invest money is when there is blood on streets. The best time to invest money is when there is blood on streets. ਉਹ ਆਥਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੰਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਪੂਰਾ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, हर पासे तबाही मची हुई है। कहते दैट इज द राइट टाइम टू मेक मनी।
ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਪ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਇਟਲੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਕਪਲ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਕਪਲ ਆ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੌਬ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਅਰਾਊਂਡ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ। ਉਸ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਪਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, এনवायरमेंट ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ WHO ਨੇ, ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹਾਈਜੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਰਮਸ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਮਮੇਡ ਵੀ ਤੇ ਬਾਏ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੱਕਿਆ, ਘਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਯੂ ਵੋਂਟ ਬਲੀਵ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨ ਅ ਕਪਲ ਆਫ ਮੰਥਸ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਸੇਲ ਕਰਤੀ ਸੀ। $1 ਮਿਲੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾ ਲਏ ਸੀ with help of selling sanitizers। so it is really important ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ, ਜਿਹੜਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਡ ਅਪ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੈਸੇ ਲਈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਦੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹ ਖਰੀਦੀਏ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨੇਚਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹ ਖਰੀਦੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਮਾਮਾ ਅਰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੌਦੇ ਉਗਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਈਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਨੇ। ਕੀ ਨੇ ਜੀ, ਈਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਆ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਈਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਦਿਖਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋ। ਈਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮਤਲਬ এনवायरमेंट ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਨੇ, এনवायरमेंट ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਈਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਈਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਈਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਬੈਟ ਕਰਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਕੰਬੈਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਈਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ,
एक नवा कारोबार, एक नवे तरीके का कारोबार हो रहा, एक नया व्यवसायिक ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ व्यवसायिक ਮੌਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ, ਇਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਸਕ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਟਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ YouTube ਚੈਨਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਸੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਡ ਅਪ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਰਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ BBC ਨਿਊਜ਼ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੈਨਲ ਦਾ ਹੁਣ ਨਾਮ ਵੀ ਪਛਾਣ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ BBC ਨਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, BBC ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ BBC ਨਿਊਜ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੇ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, BBC ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਸਰਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਓ, ਮੇਡ ਅਪ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਮਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਨੇ ਰੱਟਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਰਿਚਰਡ ਬਰਾਊਨ ਐਟ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਿਡ ਅ ਸਰਵੇ ਜਾਂ ਸਰਵੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੈਟ, ਕਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਰਿਚਰਡ ਬਰਾਊਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ਡ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਉਹਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਲਾਈ ਔਨ ਅ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਦੇਖੋ ਸੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਝੂਠ ਨੇ ਝੂਠ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੋ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਡ ਲਾਈਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੱਖ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਂ BBC ਰੇਡੀਓ ਲਿਖ ਦਿਓ, BBC ਨਿਊਜ਼ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਓ। ਟਾਸਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਫਾਰਮਿੰਗ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਵੈਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਨਸੀਜ਼ਨਲ ਰੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਫਾਰਮਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ BBC ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਡਾਕਟਰ ਰਿਚਰਡ ਬਰਾਊਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਰਾਈਟਰ ਹਾਂ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਮੈਨੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਮਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਰਾਦਰ ਦੈਨ देयर ओन ਨੈਚੁਰਲ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚ ਅੜਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 70 ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਯਾਦ ਕਰ ਲਏ, 70 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਖਾਓਗੇ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਾਮਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਜੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਨ એનર્ਜੀ। ਕਲੀਨ એનર્ਜੀ ਸੋਰਸਸ।
ਕਲੀਨ એનર્ਜੀ ਸੋਰਸਸ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਲ ਬਣਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੂਲ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲੱਗੇ ਹੋ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਸ ਲਵਾਓ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਸ ਲਵਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਵਾਊਗਾ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਸਰਪਲਸ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਸ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਰਪਲਸ ਅਮਾਉਂਟ ਬਚੂਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬਾਇਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਨਾ। ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਸ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਸ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੀਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਵਾਓ। ਕਿਉਂ ਲਵਾਓ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ। ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਸ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ? ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਸ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ? ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਰਾਈਟ? ਓਕੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਲੀਨ એનર્ਜੀ ਸੋਰਸਸ, ਸੋਲਰ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਸਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਨੈਚੁਰਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਨੈਚੁਰਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਨੌਲੇਜ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਵੇਟ ਅ ਮਿੰਟ, ਓਕੇ ਜੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਵਿਜ਼ਿਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਔਨ ਦਾ ਕੰਟਰਰੀ, I hope it is visible on your on your screen, on your digital screen, ਇਹ visible ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। So on the contrary ਮੈਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। on the contrary ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਿਹਾ? contrary ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? opposite। ਇਹ ਲਿੰਕਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਊਐਵਰ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੈਵਰਦਲੈਸ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਔਨ ਦਾ ਕੰਟਰਰੀ ਲਾਤਾ ਮੇਰੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਮਨਜੋਤ ਸਰ ਨੇ ਔਨ ਦਾ ਕੰਟਰਰੀ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਾ ਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਵਾਲੇ। ਸੌਰੀ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਯੂਰ ਹਾਰਟ, ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਲੱਗੇ। ਲਿੰਕਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਬਸ। ਲਿੰਕਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਾਲਤੂ ਫਸਟਲੀ, ਸੈਕੰਡਲੀ, ਥਰਡਲੀ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸੋ ਉਸ ਲਿੰਕਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਔਨ ਦਾ ਕੰਟਰਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੱਲਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਟੂ ਕਮੈਂਸ ਵਿਦ ਲਾਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਟੂ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ ਲਾਤਾ ਮੇਰੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆ। ਸਾਰੇ ਲਿੰਕਰਸ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਲਿੰਕਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਿੰਕਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਲਿੰਕਰ ਫਾਰਮਲ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨਟਸ਼ੈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨ ਕੰਕਲੂਜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ,
in a nutshell to pen down these are informal linkers ਇਹਦਾ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ। ਫਾਰਮਲ ਰੋ ਨੈਚੁਰਲ ਰੋ ਆਫ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਦਾਂ ਹੀ ਐਨਹਾਂਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਦਾਂ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਿ ਔਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਕੁਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਜਾਂ ਜਨਰੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਨਰੇਟ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮ ਪੀਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਦੋ ਕਨਫਲਿਕਟਿੰਗ ਵਿਊਜ਼ ਆ। ਇਹ ਕਨਫਲਿਕਟਿੰਗ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਉੱਪਰਲੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ climate change can generate business opportunities but of a different kind। so ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਆ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰੂਗਾ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ, ਪਰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊ। ਕਿਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਈਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਦਲਦਾ, ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਬਲਬ ਆ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੀਵਾ ਮਾੜਾ, ਲੋਕ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ? ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਬਲਬ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਾਲਟੇਨ ਆ ਗਈ, ਲਾਲਟੇਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪੀਲਾ ਜਿਹਾ ਬਲਬ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆ, ਨਵੀਂ ਹੋ ਕੇ। ਲੋਕ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਂਡੀ ਕਲੋਥਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਕੂਟਰੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਐਕਟਿਵਾ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਉਂ ਲੈਣੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੀਚਰ ਘੱਟ ਆ, ਨਵੀਂ 'ਚ ਫੀਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਆਈਫੋਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈਂਦੇ, ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ, ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰੇਟ ਕਰੂਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬਟ ਆਫ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ, ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੋ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬਾਹਲਾ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਰਹੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲੀ ਰਿਲਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਖੁਰਾਕ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਵਧੀਆ ਖਾਂਦਾ, ਵਟਐਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੈਟਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ such business innovations would be fostered that would play a part to conserve the environment। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਵੁੱਡ ਬੀ ਫੋਸਟਰਡ, ਮਤਲਬ ਵੁੱਡ ਬੀ ਫੋਸਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ। ਟੂ ਫੋਸਟਰ ਸਮਥਿੰਗ ਮੀਨਸ ਟੂ ਇਨਕਰੇਜ ਇਟਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। foster, to encourage development of something, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹ ਕਿ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, that ਜਿਹੜੀਆਂ would play a part, ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ
play a part, play a role, play key role, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ variations ਹੋਣਗੀਆਂ। play a part ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ? to conserve the environment, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅੱਜ ਦਾ ਗਾਹਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਮਾਮਾ ਅਰਥ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਤੇ ਬੋਟਲ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ ਬੋਟਲ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਨਲੇ, ਬਿਸਲੇਰੀ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਪਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੇਚਦੀਆਂ ਕੀ ਆ? ਪਾਣੀ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਦੀਆਂ? ਪੈਕ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਾਕਈ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ? ਇਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨਾਲ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨਾਲ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ play a part to conserve the environment, or at least, ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ that would have a lower carbon footprint, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਛੱਡਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਆਏ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅੱਜ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਲਨ ਮਸਕ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਟੈਸਲਾ ਨੂੰ? ਕਿ ਟੈਸਲਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫੁੱਲੀ ਆਟੋਮੇਟਡ ਗੱਡੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆ। ਕਿਉਂ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ? ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਟੈਸਲਾ ਲੈ ਲੂੰਗਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਅ ਲੋਅਰ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਡੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ CNG ਹੋ ਗਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ CNG ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਾਂ, ਜਿਹੜੀ CNG ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਲਵਾਂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ that would have a lower carbon footprint, ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਸੈਵਰਲ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। explain कि several companies are now making a profit by manufacturing eco-friendly products। बहुत कंपनीज इदां दियां ने, ठीक है जी, ਜਿਹੜੀਆਂ प्रॉफिट बना रही ने, पैसा कमा रही ने बहुत ज्यादा। किवें? by manufacturing eco-friendly products। एक होर चीज गाइज, कदे भी वर्ड ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਇਹ ਜਸਟ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਐਰਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਰਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਵਰਡ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਲਿਖੋ ਟਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਈਫਨੇਟਡ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਈਫਨ ਲਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਲਿਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਈਫਨ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹਾਈਫਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਗਲਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਐਰਰ ਆਫ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਕੇ? ਬਾय ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ, ਵਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਟਸ ਅ ਲੋਟ ਬੈਟਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਮਨਜੋਤ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੋਂ,
YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਇਲਸ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਔਖੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦੇਖਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਯੂ ਵੈਲਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਆਪਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਚੱਕਿਆ ਜੀ। ਥੈਲੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਅ ਸ਼ੂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਾਲਡ ਥੈਲੀ। ਥੈਲੀ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਰੱਖਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਕੀਏ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅੱਜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਆਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਮਰਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਡੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਡੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਥਾਮਸ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਵੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਨਿਕੋਲਾ ਟੈਸਲਾ ਨੇ ਇਨਵੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਲਬ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਆਵੇ, ਉਹ ਬੁਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ। ਥਾਮਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਮਹੀਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸੁਵਿਧਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਲਵ ਲੈਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਟੈਲੀਫੋਨ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀਓ ਕਿਉਂ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ? 4G ਇੰਟਰਨੈਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਓ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਿੱਤਾ 4G ਵੇਲੇ। ਕਿਉਂ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਡਾਟਾ 3G ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਜੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੀਓ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚੱਕ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕੀ ਆ। 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਕਿਉਂ ਬਣੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਆਏ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਕੀ ਆ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਆ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਬਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੋ ਥੈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਥੈਲੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਇਆ ਆਪਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਸੋਚੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਓਕੇ, ਸੋ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜੀ ਇਹ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਲਿਫਾਫੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਲੋਕ ਐਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਲੋਕ ਖਰੀਦਣ, ਭੱਜ ਕੇ ਲੋਕ ਖਰੀਦਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਸ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ, ਉਹਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਇਆ, ਥੈਲੀ। ਬੈਗ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ? ਸ਼ੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਸਾਈਡਰ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ YouTube ਚੈਨਲ
ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੈਲੀ ਭਰੋ YouTube ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਉਸ ਬੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਨੀਕਰ ਸ਼ੂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਨੀਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਸ਼ੂਜ਼ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਾਰਮਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਨੀਕਰਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀ। ਕਿਵੇਂ, এনवायरमेंट ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ, ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਸਨੀਕਰਸ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ, ਬਿਜ਼ਨਸ। ਕੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਸਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। So that level of thinking you need to develop if you want to score a good band score in your IELTS exam. That is my genuine, that is my honest suggestion to you. Okay, so ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਨੈਚੁਰਲ ਰਹੋ, ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ IELTS ਨੂੰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੈਚੁਰਲ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਨੈਚੁਰਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਲ ਵੀ ਉਨਾ ਉੱਚਾ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਦੋ ਬਣਾਓਗੇ, ਉਹ ਢਹਿ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਕੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ, ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। So, for example, a shoe brand called Theli manufactures, ਕੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਸ shoes out of used plastic bags. Therefore it seems that, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਹੀ ਇਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਮਨੀ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਵਾ, ਆਪਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਣਾ ਆਪਦੇ ਆਈਡੀਆ ਦਾ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਸਮ ਅਪ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੋ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। So let's see. It seems that the urgency to fight climate change would invite various business innovations in the future. So ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ, ਆਪਦੇ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ, ਆਪਦੀ ਵੋਕੈਬ ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਰੇਂਜ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। So this is you need to do it and you will do it one day. Okay, you will become such capable ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। So let's move to last paragraph which is known as conclusion. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨ ਅ ਨਟ ਸ਼ੈਲ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਫਾਰਮਲ ਲਿੰਕਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਕਾਲਡ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਟ ਸ਼ੈਲ ਲਾ ਦਿਓ, ਟੂ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਕਿਊਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਇਨਫਾਰਮਲ ਲਿੰਕਰਸ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨ ਅ ਨਟਸ਼ੈਲ, ਟੂ ਪੈਨ ਡਾਊਨ, ਇਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਸੋ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਫਾਰਮਲ ਲਿੰਕਰਸ। ਇਨ ਕੰਕਲੂਜਨ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਕੰਕਲੂਜਨ ਇਨ ਕੰਕਲੂਜਨ ਲਿਖਣ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੰਕਲੂਜਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ I think that although ਭਾਵੇਂ ਕਿ it is undeniable, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ that unfavorable weather patterns might ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਟਰਪਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਕਿ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਵੈਦਰ ਪੈਟਰਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਈਟ ਵਰਡ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਲੈਕਸ ਇੱਕ ਰਿਲੈਕਸਿੰਗ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਆ, ਇਸ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਲ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਈਟ ਇੰਟਰਪਟ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਟਰਪਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਨਡਿਨਾਈਬਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ
ठीक है जी। सो पर की है नाल कॉमा ला के ऑल्दो दे नाल हमेशा कॉमे दी लोड़ है, येट दी लोड़ नहीं हैगी। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫॉर ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ऑल्दो ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੌਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਯਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੋ opportunities to make money would definitely arise। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ। ਪਰ ਕੌਮੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਟ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਯਟ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਯਟ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਲਦੋ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਓਕੇ, ਦੋਵੇਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸੋ ਕੌਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਰਫ, opportunities to make money would definitely arise। arise ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਵਰਬ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਰਬ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਡ ਕਰਤੀ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਅ ਵਰਬ। that means ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਰਾਈਜ਼ ਪੱਕਾ। ਕੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ opportunities to make money। that is all for our writing task 2 for today। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ ਬੋਥ ਵਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਗਿਵ ਯੂਰ ਓਨ ਓਪੀਨੀਅਨ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 100% ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਪਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਗਲਤ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਚੇਤ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 5.5 ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ 6 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ 6 ਦੀ ਦੱਸੀ ਯਾਰ, 6.5 7 ਦੀ ਦੱਸੀ, ਮੇਰੇ 5.5 6 ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਊਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਕੈਂਬਰਿਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੋ, ਸਾਡੀ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ, ਕੁਝ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਚੀਜ਼ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਲੀਜ਼ YouTube ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਦੇਖੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਫॉर ਟੁਡੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।